ассалому алайкум тамошобинони азиз, ток-шоуи печтоби замонро оғоз менамоем. Меҳмонони азиз, ҳамаи шуморо ба студияи телевизиони Симои Мустақили Якум хушомадед мегӯям. мувофиқи талабу дархости сершумори шумоиён, барномаи имрӯзаро дар мавзӯи маданияти муносибат дар оилаҳои навбунёд унвон гузошта ин мавзӯъро мо матраҳ мекунем. Муносибату муомилаву муошират дар давраи бунёди оилаи нав масъалаи хеле муҳим ва нозук аст ва идомаи зиндагии оилаи ҷавон аз ин марҳилаи пурмасъулият вобастагӣ дорад. Агар ин қадамҳои аввали ҳаёти мустақилона нақши калонро мебозида бошад, пас чӣ гуна муносибатҳоро ба роҳ монд, то тарафҳо аз ҳамдигар розиву навхонадорон сазовори бовариву ҳаёти осоишта бошанд. Ва инак муаллимаи азиз, ман бисёр мехостам ки аввал бо шумо суҳбат ибтидо гирад. Маданияту фарҳанги муносибат, муошират, муомилат дар оилаҳои навбунёд гуфтем. Ҳамин марҳилаи пурмасъулият ба фикри шумо аз кай ибтидо мегирад? Аз кай оғоз мешавад? Ман фикр мекунам ки одоби муошират ҳанӯз хеле барвақт ҳатто дар батни модар оғоз мешавад ва модар бояд дар ҳангоми ҳомиладориаш хушзабон бошад, хушрафтор бошад. чӣ хеле ки дар халқ мегӯянд бо манзараҳои зебо нигоҳ кунад, мусиқиҳои хуб гӯш кунад. бо инҷо муаллима хубтар медонанд дигар ва ҳамаи ана ҳамин омилҳо таъсир мерасонанд ва баъдан дар хонавода ва бисёр як байти машҳуре ҳаст ки ман хеле дӯст медорам ва дар ҳар баромадҳоям таъкид мекунам: дар дафтари муаллиму омӯзгор нест он тарбият ки зодаи домони модар аст. ҳам муошират, муносибат, тарбияро инсон аз хонавода, аз модари меҳрубони худ мегирад. барои ҳамин ҳам ҷаннат дар зери қудуми модарон аст ва модар шудан душвор нест, модарӣ кардан душвор аст. ман фикр мекунам ки агар арӯсе ки аз хонаводаи бомаданият келин шуда омада бошад, муошират, муносибати вай осонтар мешавад ва хуб мешуд ки ана ҳамин тарбияро ки асоси фарҳанги миллии тоҷик аст, барои он ки тамоми бузургони адабиёти классикии мо дар васфи одаму одамгарӣ, меҳру инсонпарварӣ асар, достонҳо эҷод карданд ва хуб мешуд ки мо ана ҳамин гуфторҳоро сармашқи кори худ қарор диҳем ва ҳамеша бо ҳамдигар хуб муносибату муошират кунем. ҳакиме мефармояд ки бетамизиҳои мардум аз сухан пайдо шавад, пистаи бемағз агар лаб во кунад расво шавад. бале, ташаккур, саломат бошед муаллимаи азиз. ва хуб, марҳамат, ба андешаи шумо чӣ ҳамин маданияти муносибат, муомила, муошират дар ҳамин бунёди оилаи ҷавон ба фикри шумо аз кай ибтидо мегирад? аз марҳилаи тӯй ё ин ки баъди тӯй? кадом вақт? имрӯз мо дар оиди маданияти муносибат дар оилаҳои навбунёд вақте ки фарзандро ба дунё меорем, модар ҳама вақт мехоҳад ки фарзандам хушбахт шавад. мо дар ҳамин хостгорӣ меравем, бо баҳонаҳои зиёд ҳамин тарафи келинро чӣ кор мекунем? хаёл мекунем ки осмон ситораро канда гирифта фарзанди худро ба розигии тарафҳо диҳам. локин майлаш ин марҳилаҳо мегузарад. акун мегӯянд ки оиладор шудан осон, оилаи пос доштан солҳои дароз. ин хеле ваи тӯлониро давом медиҳад. агар мо назар кунем, имрӯз ки ман муовини раиси ҷамоат ҳастам, имрӯз оиди ҳифзи иҷтимоият кору фаъолият мебарам. имрӯз муроҷиатҳо хеле бисёр ҳастанд. дар кадом бобати кадом доғи рӯз аст. ҳамин ҳам баҳсҳои оилавӣ, ҳам муошират дар хонаводагӣ, ҳам дар оила бисёр ҳастанд. имрӯз мо як ба як умеду орзу як духтаракеро келин карда ба хонаводаи мо қабул мекунем. на ҳар кас қабул мекунад, на ҳар кас вайро гӯш мекунад. мо бояд ва ки синни 18 даромадааст, синни 19 даромадааст, бояд ки мо равиши хонаводаги худамонро ба вай ёд диҳем. мо камакак як хушдомадон масъулиятшинос бошем. агар мо масъулията даста мо гирем,
келин роҳи мо кадӣ мерад, кора мо ёд мегирад, забона мо ёд мегирад. бакам суханҳои шумо суханҳои сеҳрнока мо дар оила бисёртар гуфтана мо дар кор ки бачаам шумо духтари ман мо имрӯз манихе кор мекунем. ин суханҳо хеле дар ҳамин ҷомеа тарбия коста гардидааст. ҳақай мо аз ҳамун забонеме ки гапи нағз мебарояд, гапи ганда мебарояд, бисёртар суханҳои сеҳрнока гапи нағз гӯем. чаро дар марҳилаи хостгорӣ хушгӯӣ мекунем, суханӣ мекунем, ҳамин ки ба хона арӯз карда овардем тамоман гӯё як олами дигар мешавад, тӯй мешавад, оила барпо мешавад, ҳама хурсанд. вақте ки акун ҳамин хурсандӣ акун солҳои дароз мо ина кардана мо дар кор, на балки як моҳ ду моҳу як рӯз бошад. имрӯз вақте ки келин манам ҳамчун хушдомам келин карда мебием охи вая баҳчи кас фарзанди худамои қабул кунем, ҳамунам суханҳои сернок кади, суханҳои зебо кади гӯем, ҳамун ман мефаҳмам. не ту аз оилаҳои камбағал, ту аз оилаҳои нодор, ту модарат ин чиз кардагӣ не, ин ҳаққуни деҳот ба ин чиз ҳай. ин проблеми ҷудо душвор дар ҳама ҷо ҳаст ки дар ҳақиқат мо фарзанди келин када мебинем, барои фарзанди худамо келин ка мебинем ё барои пулу чизу молаш келин ка мебинем. ба хушномадҳои ба мо вай намерасад пули чизи моли вай барои худаш. ҳар як касам орзуш аст, ҳавасаш аст. мо имрӯз нагӯем ки мо вай бо тарбия кунем, роҳи нағз ба ҳидоят кунем, мисли худамон кунем. ҳамин духтаракро мо метавонем ҳамин кора карда. локин баъзе хушномадҳо бадбинӣ, хусумат, зӯроварӣ, фарзандашон писарашон мегӯянд ки ин корро имрӯз накард. ин чиз бекоршавӣ ахти никоҳ ба сабабҳо далелҳо шуда наметавонад. мо бояд як фарзанди худро қабул кунем. ҳамин ҳар накас ҳамин келинро фарзанди худаш қабул намекунад. бовар кунед ки ман намедонам ки муносибат, муошират хеле коста масъулиятро пеша кардан дар кор, худамои зиқ кардан мо дар кор, вай ёд додан дар кор. ҳамин очи ман 97 сола будам, манам ҳеҷ кора мо наметонистем. просто бачаҷон мегуфта, инҷа бит бачаҷон, ина куни чи ман бинам чи ёд гирӣ чи. ҳамин гапо нест монда. суханҳои нағз, сеҳрнок, духтарҷони худам келин пошохон, ҳамин гапо буд. ин чиз тана не тарбия. ин чиз бисёр хуб, ташаккур, саломат бошед. хуб марҳамат, шумо раиси кумитаи маҳаллаи Чашмаи Арзана ҳастед устод. ман боварӣ дорам ки албатта шумо низ дар таҷрибаи кории худ бисёр як кӯлвори пур ҳам доред ва ин гуна муносибатҳоро қариб ҳар рӯз шояд бале ман мефаҳмам мебинед, мешунавед ва маҳз ҳамин муносибату муоширати вайрони оила сабаби низо ё худ нофаҳмиҳо дар ҳамон оилаҳои бахусус навбунёд ҷавон шуда метавонад. ҳамин гуна мисолҳо ҳаст дар зиндагӣ. дирӯзам ҳамин мавзӯъ муҳокима шуд. ҳама раисои маҳалла маълумот доданд сабаби ҷудошавии оилаҳо аксарияти 70% ҳамдигар нофаҳмӣ. ҳамин ҳамдигар нофаҳмӣ аз куҷо пайдо мешавад? акнун ман гумон мекунам ки ин чӣ гӯем хеле ҳоле ки хеле ки қайд кардан ин барвақт сар мешавад, то тӯе не аз ваям паст. фарз кунем он ҷавон хоҳ духтарак бошад хоҳ писар бошад, то ҳанӯз то хонадор шавӣ аллакай аз сараш ягр бисёр чизро мегузарад. мумкин ако дошт, тағо дошт, тӯй шудагӣ, тӯй барафтагӣ, кенояш ҳаст, зани ако ҳаст, зани тағо ҳаст, дида мегардад ва аз ҳамаҷо рамӯз гифта мегардад. ҳамин вақте ки фарз кунем парди тарбия мевад, ин оила гӯем ин як чеки хурди ҷамъият аст. ҳама кор аз ҳаминҷа сар мешавад. ғишти аввалини тарбия аз ҳаминҷа мешавад. ҳамин конститутсия омада ки оила асоси ҷамъият буда. аз ҳаминҷа сар мешавад. вақте ки ба воя расида истодааст, хусусан духтаро бошад, агар падару модар вайро ҳамихел тарбия карданаш ки фарз кунем дар ҳақиқат ҳозирам ҳаст, доро ҳаст, нодоро ҳаст, биёнаҳол ҳаст ва ғайра. ҳамин фарз кунем вай доро бошадагу сал агар дигар хел оиларо агар аллакай мумкин аз рӯзи аввал фикраш дигар мешавад, ё дилаш мемонад ё меранҷад. тавар кардана ки имрӯз дастурхони мо ин хел рӯи гуҷо бошад там ба мувофиқ шудан накор. маъқул набошад кор мекунӣ, меҳнат мекунӣ, ҳаминҷа бой мекунӣ. инҷа бой набошад аз инҷа зиёдтар кун. гуфта тарбия кардан кор.
همین جواب وایب اویلو کلیدی کار تربیه این زن است، مادر است. یکم اولین مربی هر یک دختر بیام پسر بیام این مادر است. این بیشتر گوشی فرزند مادر هم ریخته نشده کار. یعنی میبینیم وقتی خانه‌دار میشد اومد، من بسیار هم تو فرقم اتجاه خودم گم و نمیگم کلین اینجا بیت کلین اونجا رید نه. فرزند کندیم می نامش بگیرم، من فرض کنم کلمه نامش بگیرم. جیرمزم دختر خودم برای. فرزند خود. انا چخیل که معلومه گفتن همون آموزان در که وای فرزند ممکن بسیار سه آموختگی نه وای آموزان دان کار، تغییر کردن کار و همدیگر فهمی البته اصلی پیدا میشه. یعنی بسخن‌های نر، سخن‌های شیرین، ملوین تربیت کرده میشه. جوانان هم سخن‌ها رو قبول کرده میتونن؟ خانه‌دار شده دختر آمدگی میخواد که حیات خوشبخت باشد، پسرم میخواد که خوشبخت باشد. فقط راهش موقع حیاتی تجربه پدر و مادر دارن همین بر راه اندازی کردن. البته مهر بشه زیاد کردن. موضوع خیلی مهم و دامنه‌دار که است. از آغاز برنامه علاقه با تکلیفش اندیشه ها رو بیان کرده استادیم. خیلی که معلم گفتن در تجربه کاری شمایان اینقدر مثال‌های حیاتی هست که شاید به آخر است و البته گفتنی ها خیلی زیاد در این مورد. معلم شما روانشناس هستید. اما ما درباره همین مدنیت مناسبت معاشرت در عائله‌های نوبنیاد گفته استاد ما از کجا سرچشمه میگیرد؟ ما علاقه فهمیدیم. معلم گفتن که هنوز از بطن مادر، یعنی باز همون تربیه. البته تا کدام اندازه مهم است برای مستحکم شدن عائله های جوان همین مدنیت مناسبت معاشرت و نگاه داشتن موازنت بین اعضایان عائله در همان خانواده که عروسک جوان هست، یعنی عائله نو است. معذرت روسی باشد هم проецирование میگونه کوچانیدن و ثابت گشته است که شخص برابری با عائله دیگر آمدنش مدل امثله عائله خود را میکوچاند و طرزی که همون عائله خو عائله دختر باشد، خو کلین شونده، خو عائله داماد باشد، اینها همون طرزی رفتاری پدر و مادرشان را، بابای بیبیشان را، طرزی عائله داریشان را با عائله نو خود میکوچانند. برای اینکه این عبرت میشد برای آنها، نمونه میشد برای آنها. وقتی که عائله نو بنیاد میشد هیچ چیز از هیچ چیز پیدا نمیشود. یک زمینه تحکرسی بودنش در کار که مناسبت یک شکل گیرد، یک نمودی معین گیرد. برای همین زمینه این عائله پیشینه، عائله که فرض کردیم دختر از عائله خودشان میباید و با عائله نو وارد میشد. در این عائله هم یک نمونه معینی عائله داری هست و اینجا البته من در همه برآمدهایم میگویم در اطراف همین معما که کلیدی ان همین امثله درست عائله داری اکثر وقت فایده زیادش مردها از من خفه نشوند در دست زن است. برای اینکه قسمت زیادی تربیه رو با فرزندانش زن میدهد، مادر میدهد و آن همون مدل امثله عائله که من بعد نوخانه‌دار دوام میدهد بازم در دست زن است، در دست مادر است. وقتی که دختره که با عائله ما انا من هم خوشتومن هستم با عائله میباید و علاقه شخصیتی تشکل یافته است، شخصیتی که دارای یک ارزش‌های خودش میباشد، دارای یک فکرانی، انا از نقطه نظری روانشناسی گویم یک منتالیتی به خود خاص دارد و این چیز رو قبول هم کردن لازم است. و بازم اینجا مادران وقت عنعنه‌های تربیه عائله های ما از قدیم الایام این دوره علم اتنوپسیکولوژی با آموخته می شود خیلی بوی هستند. ما از خوردی به دختر ما علاقه تلقین میکنیم که تو با عائله دیگر می روی و این همون مدلی که در اینجا بود در عائله خودتون بود نه همه وقت با وای عائله درست می بیاد و گذشت کردن در همین حالت نه عائله ما با این خیلی بود نگفتن
از کجا سر میزند نیزا؟ ما این خیلی عادت نکردیم. ولی ما با این خیلی نبود. من این خیلی کردن نمیخواهم. همه خیلی که پاشا خانه ناز میکنن که دوموتوره هم همین خیلی. ولی ما نمیخواه. خواهی همین نخواهی نه گذشت. همین چیزا تیار کردنش دست مادر با که من تو با اولی دیگر میروی طرزی حیاتی همونها اساسی است. درست است که این مدل میبیارد خواه نخواه در رفتارش، در مناسبتش، در گفتگویش، در خوراکپزیش، لیکن بازم دست مادر من این خیلی کنیم خوبتر می بود. من بچه جان با سخنهای نیک با یک با مراسای با مدارا برای اینکه شرط نیست که همون کلینچه که آمدگی پوره 100% و دیگر نمیشد و علاقه شکل گیرید و شخصی مستقل است. نه من میخواهی همین نخواهین این طرز درستی مناسبت نمی باشد. برای همین از خوشتومن ها خیلی وابستگی کلان دارد تا کدام اندازه طرز رفتاری همین کلینچه که نو قبول کردن بعد همون قبول کرده شده با از خودشون علاوه کردن جدا نزده اون تو کنید با بهتر میشه. این طرف که باشد خوشتومن شدن هم کاری مشکل البته خوشتومنی البته شاید با گفتی معلم چه خیلی که گفتن که مادر شدن آسان مادری کردن مشکل خوشتومن شدن هم شاید آسان لیکن خوشتومنی کردن در ادامه حیات همون نوجوانان یک زمینه مستحکم گذاشتن هم خیلی مشکل بوده است و البته هر یک چیز دو پهلو دارد دو طرف دارد. ما اینجا اکثری مسئولیت رو به دوش خوشتومن گذاشته ایستادیم. شما تجربه خیلی زیاد دارید شاید ها در حقیقت درست است. از دیگر طرف مثلا خود شما معلمه گفتید که اونی که در خانه پدر و مادرش مثلا 18 سال 20 سال تربیه گرفت و به یک عائله دیگر وارد شد و علاقه خود یک کمتر با یک زمینه آمده است با این خانواده و همین گونه مثلا دخترکانی که شاید به عزت نفسی کسی رسیدنی نیستم اما در دیگر عائله دیگر خیلتر مثلا تربیه گرفتند و به عائله شوهرشان آمدند و اینجا تماما مناسبت دیگر است به پورگی قبول کرده میتوند. پیش هستم اگر از همین عائله‌شون به گپی سخت دروش شونده آمدگی باشد این عائله و که اومد وای علاقه سخنوی بهترین وقت وای کشوده میشد از عائله خودش این عائله بیشتر میداند. پیش از اونی که ما کلی میکنیم ما کلی نه ما خانم و دختر آوردیم گفته خطاگی وای به چشم پوشیم خطاگی وای به فرزندان ما و نگوییم. مثال حاضر هستند که بعضی خطاگی شود اگر دارو یا اینکه دخترکو خطاگی که اطرف شوهرشون میشد مادرشون به نگوییم یگان تاشون نفهمن اگر این علاقه همون نشان میدهد که یک دیگرشون رو حرمت میکنند و با اون امید اومد که همین خانه و من زندگی میکنم از همین جا همین سخنهایی که در همین جا میشه بکربه به اساس نمیگویند که قینادار خانه قبقاقی دیگ کلینی که قینا دارد گل کلین میگن به قینا اینقدر وای نمیکنم. بنابر همین وقتی که آنها به خانه شوهرشون میبین همین قینای خودی که مادری خداشون باین قبول کنن. البته منم نبیره برآوردگی میدونم. من میگفتم که بچه جان 18 سال ما تو تونستیم تو یاردم دادیم تو آنتمی که میتونی یاد گرفتی لیکن تا حالی ما کار یاد میگیریم. وقتی که تو همون عائله و رفتی همون قینونه و اوجه مادر میشد و همون مادرت چی که گون تو تصور کن مادری خودت یاد دست. البته وای حالی همیشه یاد گرفتگیش نه. تو فکر نکن که خوشتومنت یاد دست. تو فکر کن که مادری خودت کم بودی توی گفته است. اصلا که چخیل که نگفتم ما رئیسای محله این خیل که بسیار دوچار میشیم. بعضی زنها میبینن همین هزار گپی نقص که دیگونن وای گون در رو سخت میرسد که وای به دختر با در یا خوش قوق میکنن یا وای میکنن. از همین سبب میبرد جنجال. مثال من تو یاد نگرفتی من یاد دادم
در روز سخت میرسه و مادر خودش باید نمیرسد که دیگر خیلتر میرسد. بنابر همین من گفتنی که هر یک دخترایی که پیش هستم از اویله، وقتی که ما اویله ما و شوهر ما چخیل پیشواز میگیریم، هم تو اومد کفش کشتمون پاکده گرام موندیم، ای داد اومد اکار چوی ما اویله و چخیل که گفتن مادرها نمونه شویم، شنیدن کی بود مانندی دیدن. فرزند موی رفتار موی بینن، ما پدرش چخیل پیشواز گفتیم، پدرش خسته شده اومدن و یا دشنام یا بلند گفتن ما خوب ندانستیم. علمی های دخترای ما اما یاد میگیرن و میگوید مادرم وزبین شدن، مادرم همه قدر کار کردن، پدرم خسته شده اومدن، همه هم با مادرم خوب گفته ایستاد. یک نصیحت مادری من از خاطرم نمیبرد که بچه‌م وقتی که تو کار میکنی کار میبی شب خور افسوستگی تنده، همه بچه‌ها خور افسوستگی هر شب نصیحت کن، عادتش یکتش گوشش به میده رو. تماشابینان عزیز، همگی یک چند دقیقه بعد دیگر شبکه پیوست نشوید، با سیمای مستقلی یکم بمانید. بخش رکلام رو همراه تماشا میکنید. مدنیت مناسبت در اویله‌های نو بنیاد چنین است موضوع صحبت امروزه ما. همدیگر نفهمی شود، یعنی از روزهای اول همین بنیاد اویله‌های نو به زندگی من بعدی همین خصوصا اویله‌های نو جوان چقدر تاثیرگذار شدنش ممکن؟ آیا تربیت کرده میشود همین حالت رو؟ البته نه در همه حالت. مثلا دو اویله میگیریم، یکی بسیار دارا هست، طرف عروس باشد کمتر نادار. همون دخترک در اویله نادار هم که کلان شدگی باشد، با وجودی همین ناداره هم و بسیار خصلت‌های نیک انسانی دارد، هم در معاشرت، هم در خاندان، هم در پختن، در شستن، در همه حالت و بهترین دخترک است. اما وقتی که وای اویله دارا و عروس شده اومد، اینجا تماما معاشرت خانه دیگر، رفتار و کردار این خانه دیگر، دخترک در کدام حالتی که بود با وجودی آمدن باز بیشتر همین معاشرت خودش خوبتر میکند، لیکن از طرف خاندان داماد باشد نه اینقدر بهتر قبول کردن. و شاید اویله دارا الکی دغلی کردن، دشنام کردن، ستیزه کردن، این خیلی چیزا رو عادت کرده که همین حالت بیام یک دیگر فهمی البته دیده نمی شود. این مثال واقعی است. مثال واقعی است، بله. شدگی مثلا کار ما هر روزه کار ما همین است. و دیگر وقتی که عروس کرده میبینید خیلی که من اینجا همه استادا گفته گذاشتن پیش از من و همچون مادر قبول کردن در کار. مثلا من وقتی که همین عروسی کلانی خودم کرده اومده خواستگاری رفتم، هم مادرشون هم مادر کلانشون گفتن که نبیری من حالی هیچ کار کرده نمیتونن و فقط و عیناً ارکه کلان شدگی بود. گفته من که خودم در خونه خوشدامن داشتم، بعدی که عروس کده گرفته اومدم، باور کنید من مهلتی همین قدر سال 13 سالم باشد، من حالی خوشدامن شده برای عروسی خودم یگان کار یاد ندادیم. اما وقتی که من کرده اومده که من و ها گفتن که یگان کار نمیتوند، حتی ولی ما این سری صرفه نشناندیم، خیلی ارکه کلان شدگی فرزندی خوردی بود. گفتن من خیال میکردم که خوشدامنم چی قبول میکرده باشه همینه. من خیلی سحر میخستم کار میرفتم میامدم میدیدم که هر دوشونم خورسن. بعد یک روز شدم خوشدامنم به سوال کردم که گفتم کلینی شما کلینی من خدمت‌های شما کرداسیم نتونستیم تونستیم من یادیم یا خودتون یاد دادید می. گفتن که کلین یگان عیب ندارد، فقط یک تا عیبش است. گفتم چی عیبش؟ خیلی اصلاح کرده میشدگیست. گفتن از سحر میخیزد دستش به جورابو لحته میگیرد تو بگانه، یک روز به دوبار کافل میشد، یک روز به دوبار حولی میره. خیلی گفتم این یگان جای گندگیش نبودگیست، آزادگیش. برای همین من همچه دختر که قبول کردم یگان کارش به من عیبم یافته نتونستم، عیب جویی هم نکردم، به حال خودش همین آشخانه پرتفتم، خانه در پرتفتم، چخیلی که دلم میخواست همین خیلی قبول کرده گرفت.
فهمو یعنی مناسبت در عائله شما سالم است، همدیگر فهمی، فضای همدیگر فهمی حکمران است و با سخن نغز البته من خوشدامن کلان که داشتید شاید اون کس در وقتی نبودن شما کم کم سرش را سیله کرده تربیه کردن که امروز شما اینقدر با افتخار میگویید که واقعا هم عروس خود را دوست می‌دارید و در تربیه و یگان اذیت نکشیده. سلامت باشید. تشکر. خب معلمه عزیز بیاید با شما صحبت کنیم. من بسیار خرسند از آنم که امروز مادران جوان هنوز از دوره‌های مکتبخوانی فرزندانشان خصوصا دختران را به همه گونه جمعیت‌ها یا تشکیلات‌های می‌فرستانند که در آنجا پخت و پز، دوختن و دیگر مناسبت‌های عائله‌داری را می‌آموزند. این نهایت برای منفعت کار است. و یا خود مادرانی که پسر دارند آنها از خردی کوشش میکنند که فرزندانشان یگان کسبی که پدرشان داشتند یا یگان همسایه‌شان داشتند آنها را برای فرزندانشان آموزانند تا که آینده در عائله داری مشکلی نکشد. این خیلی هم به فایده کار است. و دیگرش گمان میکنم که 70-80% عائله داری تاجیکان ما اساساً پدر و مادران سهم گذارند. آنها دختر را انتخاب میکنند یا همسری آینده دخترشان را انتخاب میکنند. خوش به حال مادرانی که عائله‌های برای خودشان موافق و مناسب را جستجو میکنند و برای پایداری عائله فرزندانشان نیز آینده سهم میگذارند. نوجوانها الکی برابر دانستن حقوقهای خود آنها مسئولیت خودشان را نیز نقض میدانند. از روز اولی به خاندان آمدن و جان مادر جان گویا مناسبت میکنند که بعد همین قدر توی کردن، بعد همین قدر صرف و خراجات کردن یک دل خوشدامن بولیده میشود. گویا که میشکفند از شنیدنی انمی سخن یا خود دادا جان میگویند چه سخن‌های خوب است و ما هم حرکت میکنند که در نوبت خود خوشدامن‌ها هم حرکت کوشش میکنند که کلنشان را من کلین پاشو گویند یا با نامش مثلا خان جان علاوه کرده گویند. اکنون خوشبخت همه عائله‌هایی که در اساس عشق و محبت عائله بنیاد میکنند و خوشبخت همان عائله‌هایی هستند که همسران به همدیگر پیش از همه باوری دارند. باوری در حیات عائله‌داری روزگارداری از مهمترین مسئله ها هست و گمان میکنم که شوهر آینده وقتی که به عائله میبرد شوهری خوب هم جای پدر و مادر هم جای خواهر و دادر هم جای بهترین رفیق را گرفته میتواند در وقتی که به همدیگر باوری دارند. زندگی هر دوری خودش را دارد. انسان در درون یک پس چندین مراتب خودش را عوض میکند. وقتی که خوشدامن شدیم الکی ما وظیفه دیگر خوشدامنداری زم می شود و ما باید از عهده همین وظیفه پرمسئولیت نیست برآمده توانیم. انا سخن‌های زیبا گفتیم اینجا و معلم‌های اینجا نشست که خیلی هم خوب گفتند که الکی ما خوشدامن شدیم. ما اکنون مادر دیروزنی حتی پسران ما هم مهرش دو تقسیم شد الکی، نصفش همسرش و نصفش ما. بنابر همین ما همین طور زندگی رو برهمانیم که فرزند یکم از دیگر عائله به عائله ما آمدگی رو همچون دختری خود قبول کنیم. برای وی حیات زندگی عائله خود ما رو آموزیم. در حقیقت آموزاندن بسیار هم دشوار است. بنابر همین وظیفه خوشدامن یکم باید تحمل پذیر باشد، با صبر باشد و هر خطاگی که عروس ها کرد زود وی رو به خشم نبیارد. ما با یک صلابت خاصه، با یک همین صبری که تا همین وقت داشتیم کوشش کنیم که بعد آن که خشممون فرو رفت آهسته زندگی رو به عروسمون یا خود به پسرمون آموزیم. من یک جا زوجگی رفتم همه جاش معقول براندم دخترچه یک 8 در اسوی استاده است هم تو دیدو چه کنم کده ای بچه شما دختری همه حولو میگفتم من پسیخولوگ نه که من پسیخولوگ تمام کردگی گفت که ها گفت من اندن دوست داشتم مای گفت اکن حاضر برای همین خیل نکردن همین خیل نشدن حاضر همون دخترچه درست بود رفتارش نیکیم به من مثال آمدگینده حاضر من 75 راستش رو گفت اصلا خاطر درست خاطری کرد من حاضر همین 75 به برامدگی باشم همین هر یک درگاه به کلین شودگر یک بطلقچه یک چقلدا گرام میرم هر یک درگاه به شما هم کلین کنید خبر کنید من گرام میرم گرام میرم چوه پدر و مادرم همشه گرام میرد من رفته همون دو جوان براورده استاده میگم بچه جان شیرینم حیات من نمی قدچه همیشه زندگی کنتان که نه زندگی کنتان
کلیم به نگاه کردم نه دانستیم نه فهمیدیم کدی زندگی ها خوب شده است که زندگی من حاضر همین قدر سال ها خوب شده است که زندگی که دیگه آدم موندم بگذار همین یاشایم همین ندانستیم نفهمیدیم ها خوب شده است گوید دیگر زندگی قند بان قند همین یک زوم به زندگی میگذشته است گوید خیال من کن پیر نشم اما خشو داستیم بگذار جوان و گپ نغز بینن زندگی هاشون نغز گذرد تاجیکستان چخل میگویم به پیش میرد پیش بر رفتاز بگذار همین خیلی زندگی کنن که مادرانی که حاضر همینجا همه شیشتین برای خداشون هم زندگی کنن حاضر مادرها مولتراشون برای خداشون زندگی نمیکنن من هم تو شتگی نمیگیرن کلین چای بیارید کلین اینه بیارید کلین و یه بیار نه خود آدم به چاک دست دوید خسته خودت کن من مثال همین خیلی من خپگروز میخزم کارامو میکنم شد من اندیم وقتی کلمه تیلو و شوش به نگاه کند بچهش به نگاه کند جوشویی کند منم کارامو میکنم به همین برامده میبروم راه 20 کیلومتر راه رفته چپ گشته خونم به میبیام آفرین همین سخنها شما دختر کام تمام شما همین خیلی خوشنامه آرزو میکنید البته برای چینه بهتری مادران همه این مادرانی تاجیک پس کی دوم میگیرید از خوشنامه خب خدمت خوشنامه رو به جا آورده کی دوم میگیرید فرصت میشود بعد این کس میگن که میشود و شما فکر اندیشه شما رحمت البته فکری خطا نیست و در جایی که هر یک دخترک برای آیله داری می رود همچون عروس قدم های خود رو می ماند همون چطوری که استادان هم قید کردن راه و روش همون آیله همون سخنهای خوشدامن به وای می رسد همچون در اون وقت یک مرحله معینی حیاتش قدی پدر و مادرش گذشته باشد باز از نه همون آیله که عروس شد همچون کلین قدمان باز از همونجا کلان شده باز همون راه و روش خوشدامن مادری خود که به وای میرسد همش رو قبول میکند مثل همون رو خوشدامنی خود رو ایدئال مونده و مثل همون حرکت میکند مادر شود خودتان هم شخصا از روی همین گفته هاتون عمل میکنید و نصیب باشد البته آیله دار میشوید اگر رود خوشدامن خیلی که حاضر گفتن روید چای دم کنید حولی رو بید خانه رو تازه کنید خوراک رو پزید همین سپارش فرمان ها رو به شما سپارد شما در وقتش ها خوب گویان اجرا کرده میتونید و کدام وقت چند مدت میرسد همین صبر شما برداشت شما و فرمان برداری شما میرسد صبری من پرصبر پرصبری طلب میکنم چطور که ما هم در آیله بیبی بابای رسیدیم من حال خودم در آیله جدایی فکر نمی کنم همیشه آرزوم همین که در جایی که کلین میشوم بگذار در آنجا بیبی باشد زیرا در آیله ما که بیبی هستن تربیه علاقه دیگر سراغ رو گوید بعد این برنامه خواستگاه بسیار میشم سلامت باشید تشکر من همین جوان مرحمت باید فکر شما رو میشنویم ما درباره مدنیت مناسبت معاشرت بخصوص در عائله های نوبنیاد گپ زده ایستادیم اینجا البته سمت صحبت به هر طرف بازم خب جریان گرفته ایستاده چون که این موضوع خودش همین خیلی موضوع دامنه دار است مرکب است جوانان باید که دانن که وقتی که عائله دار میشوند و 20 سال در آن عائله مطابقت با عادت همدیگر. چرا عادت چون این ترس‌های استوار شده عمل‌ها است که اجرای آن به طلبات انسان مبدل می‌گردد و همین عادت یکدیگر به عادت نمودن کمش از 6 تا 1 سال دوام می‌کند. کمش بعضن تا 3 سال بعضن تا 10 سال دوام می‌کند. از همین لحاظ بعضن ناجوری که در زندگی میشه یا معما با جای تو همیشه گفته داد زدن من در همین حالت ناراحت میشم گود مرد یا زن اون حالت با هم دردش گفت هم معماش گفت سیرش گفت و دوست میداره در این حالت یا که لحظه های نخستین نوبنیادی مناسبت با همون پیش از گرفتن و مثال من تو رو دوست میدارم میگفت و تاثیر نمیکرد وقتی که گرفت الکی آنها زن و شوهر قانونی که شدن هم از نگاه اسلام هم از قانونی در اون حالت وقتی که جوان یا دختر میگه که من تو را دوست میدارم
پس از اویله دار شوی این الکه تاثیرش دیگر خیلی است. بعد همون وقتی که یکدیگر با صمیمیت همه کاراشون صمیمیت که شد الکه همون دامادم یا شوهرم پدر و مادر یکدیگر هم به نیز احترام میکنن. یعنی از اندیشه های شما برمی آید که نصیب باشد البته شما همچون روانشناس آینده شما میتوانید همسر خود را اگر مبادا اینکه خدا نکند و کمتر گستاخی کند کمتر دخل گفتار باشد تربیت کرده میتونید. تشکر. صبر و برداشت میشود. البته من همین عائله که در برنامه ما امروز اشتراک میکنند مرحمت معلم تجربه یعنی سابقه 50 ساله عائله داری دارید شما مبارک باشد و این توی طلایی شما توی طلایی میگن بگذار توی های الماسین شما رو هم همین خیل همجای پیشواز گیرید در احاطه اهل عائله. اکنون همین خیلی کلمه های سحرناک رو استفاده می بردید یا اینکه در حالت خشمگین البته من معلمه گفتند که زندگی پستی و بلندی ها دارد همه ما میدونیم در حالت مثلا خشمگینی خیلی همون حالت رو با چگونه سخن ها برطرف میگردید همین عملاً به ما گوید آنهایی که ما رو تماشا کرده ایستادند مثلا انیقاً دقیقاً فهمند که اگر مبادا اینکه یک نفر مثلا جهلشون آمد جانب دیگر خیلی همون خشم شوهرش رو پست کند چی گوید؟ من در دوامی زیاده از 50 سال که ما هم دیگر کده زندگی به سر میبریم یکم مرتبه خاطر منده نیست که من بسیار غمگین شده باشم. خوشدامنم یک زنی خیلی نرم دل مهربان بودن نصیحتگو بودن همه کاری ما یکون وایکره نصیحت کده می ایستادن ما از روی همون نصیحتی همونو کار می بودیم. شوهرم که ساختمانچی بودن زیاده از 70% مکتب های شهر پشتگی سپردگی گویمم خطا نمیکنم اینا گفتن که مکتبی کلانگیر دو مرش وایکری میری و گفتن در کار ما همینقدر مکتب میپشم تو هم کجا میریم خوشدم اگر من گیرن اگر ممکن من زیخ شوم بود از کار خوشدامنم چی گفتن نه همونجا میرد اقلا خونهشون با نروتم گرد و اطراف آدمش میبیند و خوشحال شده میبید اینه بینید که ویشون دانششون دوراندیششون که میرد هم دیه هاش میبیند هم یارو دوستش میبیند من حاضی اون کس گفته میتونستن که همه گیر از کار نرود دیگر گفته میتونستن اما از نزدیک گیر نباشد نزدای خدا مونده یک چند مکتب سپردن اینو انجینیر استریتل بودن حالی هم همین خلاک همون با ویو میگفتن که وای نه با میگفتن که تو من اکنون ارکتر کلان شده بودم کلانی فرزند بودم و نگو من اوسنام دیگر جان بودن همون جاها رفته که من یکون کوری وزنینه نفرمو من خودم بیام اگر منم هایی میکنیم همین خیل اکن دوراندیش بودن قینوفا همین خیل دوراندیش بودن که من این زندگی ما تا حال گویا خوش خرسندانه گذشته ایستاده است همون دوراندیشی خوشدامنتون در شما هم منم هست منم دیم هست حاضر من صاحبی عروسم دو دخترم برآورد که 4 نبیرم دیروز بقریبی من دهم چسلنده یک نبیری آخرینی 4 نبیرم خاندار کردم پدر و مادر و دختران هم خیلی گپ کلام بود است همه می رفتم گوید همون دخترک دویده اومده سلام علیک کرده وای میکرد بعضی آدما میگریزد و روس میشد کو همین خیلی آداب کردی وای من حاضر خانه ویم وای کردی هر سحر اومده و کلان جان السلام علیکم وای مهر و محبت آدم باز زیادتر میشد است همین از عائله وای میکند ولی منم خودم نبیره هم برادگی میگم که آداب رعایت کن و یا مثلا ها خوب شده است همانده کمبودی های نفهمیدیم ها خوب شده است این دانت وای نرود منو من همین خطاگی من یافتن و این بود وای بود نه من حاضر دختر برو نبیری دختری ما برادگی من هم تو روی کاف کرگشتیم دوتا کلین کردم ما اینجا همین خیل کرگشتیم هر دوشم من اینش ناو کلین و کلونی نبیرم 4 فرزندار شدگی همشونه گویا وای مهر و محبتشون نسبتی وای سونی ما پسرامو هم میگویم همه همین در نتیجه سخنی نرم همون پسرایم نبیره هایم معاشرت سالم نبیره هایم مثلا طرفی دخترانده وای نه طرفی پسراندیم پسرامو هم میگویم که وای میخواند وای درس برفتنش در کار
و به شرایط مهیا کردن دستگار من نبری کلانی ما همسرش تمام کناندیم وزی نبری دویم کردیم یکم کورس burada میموند و با خبر شد و درس برفتنش در کار درس نموند من میخوام کریم استمداد آفرین حج بیایم ساختمانچی گفتید سابقه دار بسیار خوب اکنون فهمیدم که همین خشت اول عائله خود را شما طوری براه ماندید که همون دیوال راست برآمده ایستاده هستند بنابر همین هم معلم اینجا گفته ایستادند که من در حیات خود خب باری هم غمگین نشدم نصیب کند الهو از غم دور باشد همیشه خرسند باشد بختتون نصیب کند و به فکرم همین خدمت شما بوده که معلم امروز خیلی جوان هم میتابنده یگان مراتب جهلشان رو آوردید معلمه این همسری من معلمه که های معلمه این دویم خونده میگردنده بسیار وقت ساختمانچو بعضی کارو بجا مقدار شد جو بجام کردم ممکن کارو بجا بود برای همین چه که معلمه گفتن روانشناس شدم پیش از یک کسب مصلحت میتید اول آخرش رو بکنید که بعد از مصلحتی وای شما چی حالت میشه چی وای فایده میبرد اگر از وای مصلحت شما وای فایده برد وای فقط بوم میبرد بخصد بوم میبرد برای می بیاد برای همین هر کس که شما اگر مصلحتش بگم مصلحت میداده شده سوالش باید دورندهشون نشون داده کرد که و اصلا فایده برد اون گشته با وای بیاید نداشت شما با بسیار مسائل ما همسرم میکنیم مصلحت میکنیم وای میکنیم بسیار وقت ما یک بار گپی من گپ گفته نمیتونیم دوامش بیانیم چی خیال میشه وای سر برداره دیگر من دیگر دویم دفعه استفاده کردن نمیتونم برای همین بسیار وقت مشغول شدن در کار تحمل کردن در کار مصلحت کردن در کار کارو زندگی پیش بردن کارانه پاسچه های بلندی های کمجا کمبودی واس هر یک تاش به همین شته استفاده وای کرده جدا استگر شما دیگه خیلی مجبور کردن در کار نه من خودش اویسته همه شده میرن لیکن نوجوانایی که نو خانه‌دار میشن پدر و مادر با باهم و بیکار به 40 روز گفتگیش نه این 40 روز این دینی نه این حیاتی باید 40 روز زندگی همه نگاه کرده مناسبت شما یا خیلی گپای پاست بلند میشد من جوان ده اصلاح کردن نکار دخترتون هم خیلی مناسبت کردن نکار ولی کلینای ما عمده اما مصلحت پرسه همین شرم تکرد تو من اون کن ما از این طرف کلیش شده به من جاش بگردم لیکن این مصلحت میشه وای از این فایده میبرد وای بو میبیاد برای من مصلحت کردن نکار زندگی پیش بردن با هر یک مصلحتی شما باید فایده آور باشه اگر رفت در عائله مناسبت زندگی آسانیه آنچه که ما میگیم این ما شدگیش گفته زدیم لیکن هر یک حیات این اندیویدواله و الهیدگیش که برای هر یک که مناسبت جاش بمونه قانونی هم همش میبرد لیکن بغیر از وی میسنی ولایت باید که کمتر اصلاح کرده میشه فهم تشکر سلامت باشید مرحمت معلم مرحمت اینجا شما گفتید که شما 50 سال مثلا چه خوشبختانه زندگانی کردید من 50 سالگی تویتان دیگر اینها خوشبختانه زندگانی نکردن معلم جان اینها به هم دیگر تحمل کردن خوشبختی یعنی چی تحمل کردنی هم دیگر به هم دیگر طاقت کرده 50 سال زندگانی کردن اگر به هم دیگر طاقت نکنید هر لحظه بدبخت شدن ممکن است و من اینا گفتند که مثلا خوشتامنی من این خیل بودن بینید خوشتامن در حقیقت معماری عائله است وقتی که همچون معمار پایدیواری همین عائله را درست طرحریزی کردند و براه ماندند من بعد دیگرها با اون کس پیروی کرده همین خیل رفتن میگیرن مثلا بعضی میگن که من کلین کردم خلاص شدم خاطرم جمع شد این گپ خطا است برای اینکه میدونید کلین کردن این اگر گویم که نبردی نوبتی است صحنه جنگی نوبتی است یک زینه حیات است یک مرحله در دیگر است برای اینکه مثلا حاضر من میگم که من در مکتب خوشتامنداری هنوز صنف 1 هستم برای اینکه نه کلین کردم 1 سال شد و از کلان ها مصلحت میپرسم برای همین حضرت مولانا در مثنوی میگه که
این جهان کوه است و فعلی ما ندا، سوی ما آید نداها را صدا. نگاه کنید هر چیز از نیت وابسته است. مثلا اگر من خودم آینه ببینم و گویم که از من خوشتامنی نغز میبراید، خدا خواهد کلین من به من فرزندوار خدمت میکند، در حقیقت هم خیلی می شود. اگر من گویم که نه من به مثل همون ابرزی منفی که خوشتامنها در شرق هستند به مثل همون ها می شوم مثلا، یا نمیدونم از خطی کشیدگیم بیرون نمی براید، کلین هیچ وقت دختر نمی شود، در حقیقت نمی شود، برای اینکه ما همین گونه وی را تیار میکنیم. مثلا من هم ناگفته نمیتوانم که کلینم را باور کنید از دخترانم اضافه دوست میدارم. میدونید برای چی؟ برای اون که در لحظه آخرین من، البته شاید کلینم همراه است، دخترم مولی یک نفری دیگر است، تا وی میباید مثلا کلینم من را سرم جام میکند و خدا کند که همین خیلم باشد. برای همین که با کلین دختروار مناسبت کردن در کار، من همین گونه عقیده دارم. اگر مرحمت اگر رفتو کمتر خشمگین شوید چی یگان کارش یا رفتارش یا سخنش شما رو به جهل آورد، پس چگونه با او مناسبت میکنید؟ من هرچند آموزگاری تجربه 38 ساله دارم، لیکن از صحبت شما بسیار غذای معنوی گرفتم و خودم رو در همین جا یک کوچکترین شخص حساب کردم، زیرا که میگن مشورت ادراک و هوشیاری دهد، عقلها را عقلها یاری دهد. انسان تمام عمر می آموزد، باز بسیار چیزهایی هست که با نیاز به وی دارد. برای همین هم من گفتنی هستم که در همین وقتی که در فن معرفت الهی به خوانندگان درس میگذارم، بسیارتر به پسرها میگویم که پسرانم، همین در عائله اساسا شاخصتن عائله این شما هستید. شما هستید. عائله رو استوار شما باید نگاه دارید. با یک دست باید مادر رو گیرید، با یک دست باید همسر رو گیرید. زیرا وی دختری که با عائله شما می آید وی مهمان است و یک مدت با عائله شما شخصی نو است. برای همین هم ممکن است که یگان غذای سیر نمک پزد یا ممکن یگان غذای کم نمک تیار کند. در همین وقت عیب و ایراد نگیرید پسرانم. یک دو سه تا کاری خوشرویش را به نظر گرفته، پسرم عزیزم جانکم بسیار کارهایت خوشرو است، تو بسیار نازنین هستی، خوشرو هستی، همه کارت به من معقول، فقط همین کمتر همین افقات سیر نمک است. گویی اگر وی به تو مهر پیدا میکند، محبت پیدا میکند، در دوام ثانی به تو باور و اعتقاد پیدا میکند که چنین شوهر بلند همت دارم. در حقیقت هر یک اکون انسان وقتی که عائله برپا میکند همه وقت میخواد که همین یاری مهربان داشته باشد و همین همسری مهربان داشته باشد، لیکن در هست بعض عائله های میبینید که با دغلانه رفتار میکنه، لیکن در اینجا یا زن یا مرد و مثال سخنهای خوب که اگر مثال و یک فهمونده همون پیشگیری کند اگر این وای میشد اصلاح یعنی میشد. البته با مرور وقت اصلاح شدنش ممکن. البته با مرور وقت این اصلاح میشد، لیکن اصلاح کردن ممکن. همه وقت مثال اگر میگن که تو نقص باشی همون گندگی مراسم میکنی، همه وقت مثال زندگی همین عشق محبت میکنی، مثال وفاداری یکدیگر فهم میکنی، صبر و طاقت هم رو پیشه میکنیم و زندگی پایدار و مستحکم میشود. وقتی شوهر حالت غضب بود، مسئله بانکی بود، بعد همسر زنی هوای بسیار زنی خوب بود، در بالای سال مریض بود، بعد وای همین مزاجش که خلیریک است، با تندی با غضب داد زده جنگ میکرد، این مریض خورد. بعد مریض کم ماند، شمارش اخواد زنه گفت مردک تیز باشید، میزم کم مانده است، بانسر میکنم. همین گپش به مردک الکه خندید، همون فشاری بلندی غضبناکش پست کردید. آفرین. من این یک مثال مشخصه که واقعا هم میتواند یک نفر رو تغییر دهد. بخشی رکلام فرا رسید، بعد دیگر شبکه پیوست نشوید، با سیمای مستقلی یکم بمانید. مدنیت مناسبت در عائله‌های نو بنیاد و این موضوع در برنامه پیچ‌تاب زمان سیمای مستقل یکم مورد تحلیل قرار گرفته است. یک سوال: در عائله جوان کیها مسئول و اشتراکچیان بنیاد و نگاهداشت و مستحکم شوی عائله نو هستند؟ کیها؟ خوشنامند، شوهر، زن، خوشنامند کلان، همسایه ها، مثلا کیها؟
اولا که ما در اویله سنتی که تربیه میابیم همه ما البته در اویله غیر از این اویله جوان البته بیبی کلان هستند، مثلا بابا هستند، پدر، خشدامند، خسور و اعضایان اویله قینسینی میگویم و مثلا قینی میگویم، انیمه ها حضور دارند و زندگی میبرند. البته برای مدنیت انیمه مناسبت در اویله های نوبنیاد اصلا از همین تجربه خود همین اویله وابستگی کلان دارد. یعنی اینکه اگر اینکه مادر کلان اصلا با مدیت باشند، با عقل باشند و همچون کوپروک جوانان را به هم پیوند کنند نه جدا، انامین اویله رو مثلا مستحکم کرده میتواند. بعضا وقت شما چطوری که در این مدنیت مناسبت در اویله های نوبنیاد از مرحله امین خواستگاری البته آغاز مییابد و چنانه که من یک مثالی عادی که حاضر مراجعت شد این نوع است برای من 5 ماه خانه‌دار شدگی انامین مناسبت های علاقه مناسبتشون خیلی تیز و تون شده رفته ایستاده است. وقتی که ما اومدن اویله ها از همین گفتن که ما وقتی که ما خواستگار میشوند با چقدر وعده ها مثلا و دختر رو خواستگاری کرده انما من گرفت کرده میمونن و انمی مناسبتی که بین آنها کلان ها میشود آغاز میشود. چی میگوید داد و گرفت میشود که از همین علاقه ناراضگی، از همین علاقه منبع این خیل داد و این خیل نداد، انامین چطوری که با همین مسئله میبل ها برآمدگی که رنگ میبل انامین خیل باید که باشد این خیل نباشد. مفتی قانون برآمدگی چون از روی قانون کار نمیکنتون انامین خیل میبل میبریتون همون بایافتی بیچارگی تو خودتون نکردیتون انامین و تانه کشی انامین خیل شده است. انامین برای همین اویله ها میگن که وقتی که شما مثلا همچون خواستگار میشویتون دیدی دانسته همون درگاه بمیرویتون با همین با مناسب رفتار کنتون تانه کشی نکنتون. دیدیتون که دختری نغز گفته شما کنین که آمدیتون با آداب گفتیتون مثلا مناسب، اما اینکه انامین دختره کم گفتن که با آداب این آن وقتی که و خانه‌دار شد علاقه چطور گفته هر یک شخصیت است، هر یک شخصیت وی خودش را دارد، فکر رانی خودش را دارد. انامین تربیه که گفته بود در اویله البته انامین خیلی گفتگیش خودش معلوم شد برای ما. انامین سجیروی ماجرا گفتن خیلی دستش کردی نشان داده گپ زدن هر یک رفتار میمیکه میگویم رفتار انامین رفتاری هر یک خاندان باعث شده میتوند که اویله مستحکم شود یا اینکه برهم خورد. انامین ها بیشتر به این مداغی رشد شده ایستاده است. همون بنابر همین هم معلمه بله بنابر همین هم امروز ما مناسبتی یعنی مدنیت مناسبت در اویله های نوبنیاد گفته ایستاده. مناسبت این همون همه جهت مثلا هم معاشرت هم مناسبت هم مکالمه هم مثلا در زندگی هر روزه نتوانستن این از حد میگذراند. وقتی که خیلی گناه همه گناه میکنیم همه گناه داریم اصلاح کرده میشود که اصلاح شونده باشد بگذار اصلاح شوند. همین بخشیده توانند دو طرف بخشیده توانند. حاضر جوان ها یک طرف موندگی انمی حالتی موه جوان ها یک طرف موندگی کلان ها علاقه بحثی کلان ها بین خود جنجالشان کلان تا از همین روسیه استاده اما اینجا دخالت کرده گپای هر خیلی نویستگی انا میگه گمون اما موه همین خیلی نویستگی مفته اما یک طرف مونتون گپای و یک طرف مونتون اینجا پسرتون گوید کلینتون گوید شما همه قدر یک و چقدر خراجات کرده کلین که اومدیتون گفته چکنیم حالا هم نمی بحث طلب دیا کنیم یعنی بحث ادامه دارد که ما حرکت کردیم که اویله مرسوق بیان چون که در پتنش کودک دارد انم خیلی فهم یعنی فضای همدیگر فهمی مرسو آرامی آسایشتگی مناسبت درست معاشرت سالم در اویله از تمام اعضایان اویله وابسته بوده است. از گفته های شما حتی از همون عمه که از روسیه استاده دخالت کرده و میتوانست از جهت خوبی دخالت کند به مرسو اندازد اما
عکس حال شده است. یعنی ما به خلاصه آمدن ما ممکن که از تمام اعضایان عائله وابسته بوده است. خب معلمه کدام از شما مرحمت شما هم فکر خود را میگوید برای آنکه زمینه بنیاد عائله نوجوانان از مناسبت و معاشرت سالم ابتدا گیرد چی باید کرد؟ چیزی که از نام برنامه معلوم است مدنیت مناسبت در عائله. پیش از همه مادران باید دخترشان را مغز تربیه کنند. به وی ضرور زیور نه، به وی دانش آموزانند، کار یاد دهند. اگر من مثال کلین شده میبیان چخیل که شما در بالا گفتید سخنهای قبیح میگن قیناوه، همین عیب مادران. چخیل که میگن زنان را اگر دانش زیوری هست امید و آرزوی شیرینی هست، ولیکن از زنان پیغمبری نیست، همه پیغمبران را مادری هست. یک شاگردم یک سوال داد من بگی معلمه من بهترین مرد وای آشپز، بهترین مرد عالم، بهترین مرد وای طبیب، تا حتی پیغمبران باید مرد. اکن بعضی هم که بچه های دانو هست، برای همین بچه های دانو باید کنی دانو کنیم. سالی من همون سوالش به یک بار گفت گپ نزدم، دویم بار با همین سوالش داد من به سالی من گفتم که پسرم زیوری زن این دانشه وای. سالی گفت که ترقی مادر جون. معلمه عزیز همین گپتان به نهایت با من معقول شد. برای همین هم قدرم دختره وای نکنندو ارکه تربیه نکنندو با وای کار آموزانند خانانند. من حاضر من صیفی 11 به راه برسیم. الله کای سات زاوچی اومده تا حتی میپرسن که وای بوی می اما ابوی گری وای به تو میرسد می بوی گری وای خون درش خوشرو می. من به همین گپو معقول گسل میکنم. دختری من حیف برای تو. آخر وای من صیفی 5 این طرف مای به راه برسیم. و الله کای حالی کلیم نکده همین سوال های به من داده ایستاده است. برای همین بویگری نگویید، دختری را انتخاب کنید که وی دانش داشته باشد. سر لباسی خوشرو نی، روی زیبا نی، دانشی زن، دانشی دختر این وی زیوری زن است. همین سخنی من. تشکر سلامت باشید. تشکر. مرحمت باز کی چه خیلی معلم شما پیشنهاد دارید؟ خب مرحمت وابسته به همین موضوع چه خیلی مناسبت ها رو درست برای مانیم که در حقیقت عائله نوبنیاد مستحکم باشه. همین کارهایی که در عائله می شود، آن چیزهایی که ما وام میخوریم هر روز در حیات ما، اولو آن رو باید پیشگیری کنیم. مدنیتی بهترین پیشگیری کنیم که بچه مدنیتی نادرست به خود جوان دختر خود جوان پسر باید اول مدنیت داشته باشه. برای پیشگیری کردن چی کار میکنیم؟ کارهای فهماندنی میکنیم. جهتهای روحی روانی خواننده یا که همون فرزند ما باید اعتبار دیم. وقتی که ما اعتبار میدیم و آهسته آهسته وای حیاتی عائله تیار میشد. فکری من همین بسیارتر جهتهای روحی روانی خواننده به یا اینکه انسان ها همین های نظر بگیریم بیشتر. تشکر سلامت باشید. در خصوص همین زر و زیور من نیز به همین شاگردانم خصوصا با دخترها میگویم که فرزندانم دخترانم همین کتاب معرفت عائله داری بسیار یک دستور عملی مکمل است برای هم شاگردان هم برای بعضی مادرانم با من میگن که بسیار کتابی خوب دستور عملی خوب و حیف که دوره های ما نبود. تمام موضوع هست معلومه 28 موضوع خیلی 4 تا 2 ساعته میگذاریم. مدنیت مناسبت در عائله ها، مدنیت سیر و گشت، آداب مهمانداری، وظیفه و عهدهداری فرزند در نزد پدر و مادر، این پدر و مادر در نزد فرزند به نهایت موضوعهای مبرم است. سالی من به شاگردانم میگم که همه جایهای در کارش دخترم هم اتون نوشتگیتون در یک دفتری بسیار ورقه وقتی که کلیم میشویتون با جای همون جهاز تنگای طلا همین در زیر صندوقتون مانده به خانه بریتون. وقتی که بر یگان مشکلی وا میخورید از همون استفاده برید. تشکر سلامت باشید. سخنی همینو معرفتی عائله دارنده همین هست که ها خوب شده است نفهمیدین دیگر تکرار نمیکنه. من همین طلبه هم گفتگی بودم حالی میبیان مکتب کلین شدگی فرزنددار شدگی بعضی هاشون میبیان معلم جان همون گفتی شما ما کار کردیم هیچ خیل ما وکرگی همونه فقط ما عروسای تعریفی شدگی معلم جان همون گفتی شما کار کردیم میگه اینم یک نمودی وای همش فهمیدگیشه نفس تربیه است. بله تشکر. اگر خوب شده است نگوید چی پس چی میشود؟ از سخنرانی های اینها به خلاصه آمدم که غذای معنوی این سخنی
بینهایت خوب بوده است. سخنی عالی را باید آموزیم بوده است و آن را در عمل تطبیق کرده توانی بوده است. سخنی نقص هم غذای معنوی میبخشد، هم سلامتی انم عائله ها را نگهداری میکند. از مادر سالم کودک سالم به دنیا می آید و اینا معلم گفتند که معرفت عائله داری را آموزد. هم علاوه کردن هستم که کتاب بهترین زندگی قابوسنامه عنصرالمعالی کیکاووس است. بگذار هر یک عائله فرزندانش به انم قابوسنامه عنصرالمعالی کیکاووس، گلستان و بستان سعدی شیرازی، بهارستان عبدالرحمن جامی و عموما اثرهای بزرگان علم و ادب تاجیک را آموزانیم، زیرا اینها برای تربیت تعلیم نسل نورس نهایت هم خدمت ارزنده و شایسته خواهند کرد. تشکر. بگذار هر یک زن همون روشی مردک به نگاه کده کار کنه. از تجربه و روند درسایی که معلمان ما به ما درس میدهند، ما نیز در مناسبت‌های عائلوی درس موضوع گذشتگی در آنجا با ما مثال از یک دو همون سخن‌های ذهنی که گفته بودند، اگر در امروزها یگان جوان دختران یا جوان پسران یگان معما اذیت کشیده ایستاده بودند و ما یک راهش را نشان داده بودند که راه آسانی مثال همین طرز درستی مناسبت یا که خود دلیابی گوییم. وقتی که همین کلینچک از خانه مادرش می آید، وقتی سراسیمه می شد، وقتی تنگ، همون دو تا نانی که مادرش می دهد، طرزی بردنش هم خیلی گپ کلان میگیرن میبرن همین دو تا نان. بعضی کس میگن ها دو تا همین نان که چه آمیدید می. بعضی کس طرزی بردنش که و جان همین گیرید دو تا نانی گرمکک بوده است. اینه بفهم دادن شما با کم باشتم خورید بوده است. طرزی تاثیر کردنش دیگر میشد. همه روزه معلمه ها با ما تاکید میکنند که خیلی طرز مناسبت به آدم راه های تاثیر گوناگونش هست. درست میشد که همین چیز را هم یاد گیرن یا که اهمیت دهند. تشکر. یعنی تشکر. سلامت باشید. سه نعمتی بهترین بوده است در زندگی. یکم فرزندی صالح، دویم نانی حلال خوردن، سوم زنی با اراده. باید که همین دخترها همه در آینده زنی با اراده شوند، صبر و طاقت وای کنند، پیشه کنند، دانش آموزند، پیوسته خوانند. مقصدی من همین. تشکر. سلامت باشید. خوب محترم کارشناسانی برنامه امروزه ما در جنبست برنامه اگر خود شمایان پیشنهاد داشته باشید معرفت و مدنیت مناسبت را در عائله نوبنیاد کی و چخیل به راه ماند و مستحکم نماید بندش شما؟ ما در اولش فرزند خودمون رو دوست داریم، اعضای عائله رو دوست داریم. عائله ما انمی خیلی پست داریم که در عائله باید یکدیگر فهمی باید باشد. اون وقت عائله پایدار می شود، عائله شیرین می شود. عائله اگر محبت بسیار باشد عائله پایدار می شود، عائله ویران نمی شود. خیلی که گفتیم عائله این یکی که خردترین جمعیت در فضای همدیگر فهمی، عزت و احترام، صداقت و باوری عمل میکند. همین شخص نوی که آمد خود دیگر رفت، همین اگر محبت شه، همین احترام و هم باوری و همین صداقت با یک دیگر رو عزت و احترام اگر نگاه دارند دیگر جام گفته برنگر، البته عائله مستحکم میشد. من میخواهم مراجعت کنم به خوشتومن ها، همچون روانشناس، همچون خوشتومن میخواهم مراجعت کنم که مادامی که ما سرپوش دیگه همون خاندان هستیم، همین وظیفه، همین اصالت خود را اجرا کنیم، برای اینکه فضای خاندان را به هر حال، این از نقطه نظر پسیخولوژی هم اثبات شده است، فضای خاندان را چی فضای سالم و چی فضای ناسالم زن می سازد. زن و زن. البته من فقط از مردها معذرت می پرسم، لیکن ما در عرفیت هم میگوییم مردی کوچه میگوییم. خوشتومن در خانه سیاست مرد را هم نگاه می دارد. آن مردی که انا گفتند اینجا مونده شده می بیایند، پدر هستند، سرور خاندار هستند و چه خیلی سرور بودنی همون مرد هم در عائله در دست خوشتومن است. بیایید همین خیلی سرپوشی ابرزناک کرده گویم، یک سرپوشی پرجلو، سرپوشی گرم، سرپوشی نرم همون خاندان شویم که همون خاندان با فضای سالمی پسیخولوژی پایدار باشد، احترام باشد، اعتراف باشد،
تحمل باشد و محبت باشد. همین چیزها باشد مناسبت و معاشرت خیلی خوب میشه. تشکر. سلامت باشید معلم عزیز. محمد. ما باید اول نیتمون را پاک کنیم و آدمی خوشبخت هیچ وقت به یک نفر دیگر بدبختی نمیخواهد. باید اول خودمو با اهل عائله‌مان با شوهرمان فضای سالم به وجود بیاریم تا عروس‌های ما به ما پیروی کرده با فرزندان عزیزمان خوشبختانه عمر به سر برند. تشکر. سلامت باشید. تشکر. متفکر بزرگ تاجیک ابن سینا میگوید که اخلاق انسانی نه مادرزاده بلکه کسبی میباشد، یعنی عقل و رفتار و اطوار آدم در روند حیات او رشد و تکامل مییابد. از اینجاست که در تربیه و درست به راه ماندن مناسبت و معاشرت در عائله نوبنیاد از اعضایان به خصوص بزرگسال عائله به مثال پدر و مادر وابستگی کلان دارد. تربیه دوره کودکی را پدر و مادر می دهد. تربیه دوره به کمال رسی باشد بعد عائله مستقل برپا کردن جوانان از محیط خانوادگی عائله نوخانه‌داران، یعنی عائله نو نوخانه‌داران، یعنی اساساً به ذمه خوشدامن عزیز است. باقی کلانسالان تربیتگر و صاحب دعا باشند و جوانان ارزنده دعای نیک پیران روزگار، زیرا حیات خیلی که روسا میگویند بومیرنگ است، یعنی همه چیز باز به خودت بر میگردد. بنابر همین هرچی کاشتی همون رو جمع میکنی. برای اشتراکتان مهمانان عزیز با همه شمایان سپاس. تا برنامه دیگر در پناه خدا باشید. خیر.